Энергии Господа. Сегодня нам предстоит увидеть и услышать, что такое качество, დღეს ჩვენ как საშუალება она, გვეძლევა, რომ ღმერთის საოცარ ენერგიებში ჩავეძიროთ და მოვისმინოთ რა არის თვისებები. а, сегодня очень удивительный случай, когда Шрила Прабхупада дает такой обширный комментарий, он ссылается на тексты Бхагавад-гиты, на Вишванатха Чакраварти Тхакура. Много всего происходит. Видимо, он придал этим текстам очень большое значение. დღეს საოცარი რამ ხდება შილა პრაბჰუპადამ ამ ლექსზე იმხელა კომენტარი დაწერა ისეთი ყოვლის მომცველი მან ის ციტირებს ლექსებს ბhagavad gita-დან ვიშვანათა ჩაკრავარტი თაკურას კომენტარებს ის ნიშნავს რომ დიდი მნიშვნელობა მიანიჭა ამ ლექსებს. Это Бхагавата Пурана сияет, словно солнце. ეს Bhagavata Purana მზესავით ანათებს. Оно зашло сразу после того, как Господь Кришна, а вместе с ним религия, знания и прочее удалился в свою обитель. და ის მაშინ ამოვიდა, როცა უფალი კრიშნა თავ და მასთან ერთად რელიგია, ცოდნა და ყველა სხვა მას გაჰყვა თავის სამყოფელში. Эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть непроглядной тьме невежества века Кари. და ეს პურანა მოუტანს სინათლეს ადამიანს, იმ ადამიანებს, რომლებიც მათ დაკარგეს ხედვის უნარი კალის ეპოქის წუდიათში. Так анонсируется каждая песня и каждый текст, и каждая часть песни Шримад Бхагавата. ასე ხდება ანონსირება შრიმად ბhagavatam-ის ყოველი სიმღერის და ყოველი სიმღერის ნაწილის. И все, что нужно для того, чтобы мы могли погрузиться в Шримад Бхагавата, это проявить к ней великое почтение. და ყველაფერი რაც საჭიროა იმისთვის, რომ შრიმად ბhagavatam-ში ჩავიძიროთ, ეს არის მის მიმართ უდიდესი პატივისცემის გამოვლინება. Как мы можем это проявить? Например, оставить все дела, потому что главное услышать Бхагавата. და როგორ შეგვიძლია ეს გამოვავლინოთ? პირველ რიგში, მაგალითად, მივატოვოთ ყველანაირი საქმიანობა იმისათვის, რომ შრიმად ბhagavatam-ი მოვისმინოთ. Я позволю себе некоторые отклонения. Если человек не в постельном режиме, он обязан быть в видеоформате. მე უფლებას მივცემ ცოტა გადახოვებსაც ადამიანი ვალდებულია იყოს ვიდეო ფორმატში. თუ Это будет, это будет почтение, выраженное Вайшнавам и Шримад Бхагаватам. და ეს იქნება პატივისცემა ვაიშნავებისა და შრიმად ბhagavatam-ის მიმართ. Да. Ом намо Бхагавате Васудевая. ом ნამო Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам. Песня 6, глава 4 и тексты 27 и 28. შრიმად ბhagavatam-ი მე-6 სიმღერა, მე-4 თავი, 27, მე-7 და 28 ლექსები. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yenam Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manopishtam Stapitam Ena Bhutale Swayam Rupach Kadamahyam Tadati Svapadantikam Pandeham Shiguro Shri Yuta Padakamalam Shigurun Vaishnavam Sham Shirupam Sagrajatam Sahaganara Kunathanvitam Tam Sajivam
Sadvaitam Savathutam Parijana Sakitam Krishna Chaitanya Devam Shiratha Krishna Padan Sahagana Lalita Shivishakhan Vitamischa He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarupyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Trinyadapi Sunichena Tarorapi Sahishnuna Manina Manadena Kirtaniya Sada Hari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Я бы очень попросил, если возможно, получить даршан божеств, если это возможно. Я очень благодарен вам за этот даршан. Они такие удивительные. დიდი მადლობა ამ დარშანისთვის, ისეთი საოცარები არიან. Я благодарю вас за это. Так. Итак, я прочитаю текст и литературный перевод. Манишино антархриди саннивешитам свашактибхир навабхишча триврибхих Vahnim yatha daruni panchadashyam manishaya nishkar shanti gutham savai mama shesha visheshamayam nishetha nirvana sukha nubhuti Sasarva namasa cha vishvarupah prasidatam aniruktatma shaktihi. Опытные брахманы, жрецы, извлекают огонь, сокрытый в дереве звуком 15 мантр, самитхени, являя тем самым силу ведических мантр. Подобно этому те, кто обладает возвышенным сознанием, сознанием Кришны, обнаруживают в своем сердце сверхдушу, пребывающую там силой своей духовной энергии. Сердце покрыто оболочкой, состоящей из 3 гун материальной природы, 9 элементов материальной природы, совокупной материальной энергии, эго, ума и 5 объектов чувственного наслаждения, а также 5 грубых элементов и 10 органов чувств. Великие йоги, погрузившись в медитацию, созерцают в своем сердце Господа в образе сверхдуши, Параматмы. Да будет сверхдуша милостива ко мне. Постичь ее может лишь тот, кто стремится к освобождению из плена бесконечного разнообразия материальной жизни.
Чтобы воистину обрести это освобождение, надо посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу и, проникшись духом этого служения, постичь Господа. К Нему обращаются, называя Его разными именами, которые духовны и непостижимы для материальных чувств. Когда же Господь, Верховная Личность, прольет на меня свою милость. თარგმანი. როგორც რიტუალებისა და მსვლელშეწირვების ჩატარებაში გაწაფულდიათ სწავლულ ბრაჰმანებს შეუძლიათ 15 სამითენი მანტრის გალობით შეშიდან მასში არსებული გამოულენელი ცეცხლის გაჩაღება, რითაც ისინი ვედური მანტრების ქმედითობას ადასტურებენ, ისე ამაღლებულ ცნობიერების მქონედ, ანუ კრიშნას ცნობიერად შეუძლიათ მიაგნონ ზესულს, რომელიც მათ გულებში სუფევს თავისი სულიერი ენერგიის ძალით. გული დაფარულია გარსით, რომელიც შედგენილია მატერიალური ბუნების 3 მოდუსითა და 9 მატერიალური ელემენტით. მატერიალური ბუნებით, მატერიალურ ენერგიათა ერთობლიობით, ეგოთი, ჭკუითა და გრძნობათა დაკმაყოფილების 5 ობიექტით. აგრეთვე 5 უხეში მატერიალური ელემენტითა და გრძნობათა 10 ორგანოთი. ეს 27 ელემენტი უფლის გარეგანი ენერგიაა. დიადი იოგები იძირებიან რა მედიტაციაში თავიანთ გონების მიერ მზერას მიმართავენ უფლისკენ, რომელიც ზესულს პარამატმის სახით მათ გულების სიღრმეში იმყოფება. და ეს ზესული იყოს ჩემდამი მოწყალე. ზესული მაშინ შეიცნობა, როცა ცოცხალ არსებას ძლიერ სწადია მატერიალური ცხოვრების უსაზღვრო მრავალფეროვნების ტყვეობისგან გათავისუფლება. ეს კი სინამდვილეში მაშინ მიიღწევა, როცა ასეთი პიროვნება უფლის ტრანსცენდენტურ საზიყვარულო მსახურებას მიუძღვნის თავის თავს და შეიცნობს უფალს ამ მსახურებით შთაგონებული. უფალს მატერიალური გრძნობისათვის შეუცნობელი სხვადასხვა სულიერი სახელებით მიმართავენ, როდის დამაპყურებს ღმრთების უზენაესი პიროვნება თავის წყალობას. Комментарий Его Божественной милости Бхактивиданты Свами Шилы Прабхупады. Шила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своем комментарии к этому стиху употребляет слово «дурвигьяя», труднопостижимый. В Бхагавад-гите 7.28 Кришна так говорит о чистом состоянии бытия. Прошу прощения. Ешамт антагадам папам джананам пуньякарманам чедвандва моха нирмуктам бхаджантимам дрита вратахам. Тот, кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях, кто полностью отрекся от греха и вышел из-под власти иллюзорной двойственности, тот с решимостью посвящает себя служению мне. В другом стихе Бхагавад-гиты 9.14 Господь говорит: «Сататам киртаянто мам ятантасча дритха вратаха намасянтасча мам бхактья нитья юкта упасате». Постоянно воспевая мое величие, действуя решительно и целеустремленно, выражая мне почтение, эти великие души всегда поклоняются мне с любовью и преданностью. Чтобы познать верховную личность Бога, надо преодолеть все преграды, возводимые материальной энергией. Вот почему Господь Кришна говорит: «Манушьянам сахасрешу кашчид ятати ситхае, ятатам апи ситханам кашчин мам вети татватахам». Из многих тысяч людей, может быть, один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. Одну секунду, пожалуйста.
Чтобы постичь Кришну, верховную личность Бога, надо пройти через суровую аскезу. Но путь преданного служения совершенен. Исследуя по нему, можно без труда подняться на духовный уровень и познать Верховного Господа. Это тоже подтверждается в Бхагавадгите 18:55. Бхактьямам абхиджанати яван яшчасми татватаха тато мам татвато джнатвам вишате тад анантарам. Постичь Верховного Господа таким, какой Он есть, можно только занимаясь преданным служением. И тот, кто благодаря своей преданности Господу воистину познал Его, получает доступ в Царство Бога. Итак, хотя объект познания трудно постижим, дурвигеям, его можно легко понять, если пользоваться предписанным методом. Чтобы приблизиться к Верховному Господу, нужно служить Ему с чистой преданностью. Преданное служение начинается со Шраваном, Киртаном, Вишну. В этой связи Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит стих из второй песни Шримад Бхагаватам. Прабриштах карнарантхрена сванам бхавам сарорухам. В этом стихе говорится, что метод слушания и повторения затрагивает самые потаенные глубины сердца, и благодаря этому человек превращается в чистого преданного. Тот, кто неуклонно следует этим путем, со временем обретает любовь к Богу и постигает Его имя, образ, качество и деяния. Иными словами, чистый преданный, служа Верховному Господу, обретает способность лицезреть Его, несмотря на все материальные преграды, создаваемые энергией Господа. Он с легкостью преодолевает все преграды и в конце концов приходит к Господу, ведь материальные преграды, как яствует из обсуждаемых нами стихов, это лишь различные проявления энергии Всевышнего. Преданный, жаждущий увидеть Верховного Господа, молит Его. Айнанда тануджа кинкарам, патитам мам вишаме бхавам путау, крипая тава пада панкаджам, стита тули садришам вичинтая. О сын Нанди Махараджи, Кришна, я твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти. Смилуйся надо мной, вызволи меня отсюда и позволь стать пылинкой у твоих лотосных стоп. Довольно преданным Господь обращает все стоящие перед ним материальные преграды в средства духовного совершенствования. В этой связи Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит такой стих из Вишну Пураны. Хладини сантхини самвит тваека сарва самститао хладатапа кари мишра твои ногуна варджите. В материальном мире духовная энергия Верховной Личности Бога проявляется как тапакари, несущее страдание. Каждый стремится к счастью, а счастье исходит от энергии наслаждения Господа. Но поскольку обитатели этого мира поглощены материальной деятельностью, энергия наслаждения становится для них источником страданий. Хлада табакари. Призрачные наслаждения материального мира приносят нам одни лишь беды. Но если вместо того, чтобы искать удовольствие для себя, мы будем доставлять удовольствие Верховному Господу, тогда тапакари, причина страданий, исчезнет из нашей жизни. В этой связи часто приводят такой пример. Добыть огонь из поленьев нелегко, но когда огонь разгорится, он сожжет дотла все поленья. Иными словами,
Тем, кто не служит Господу, познать Его очень трудно, но для преданного все трудное становится легким, и он без труда постигает Господа. В обсуждаемых нами молитвах говорится, что образ Господа нематериален и потому непостижим. Тем не менее, преданный взывает к Всевышнему: «О Господь, смилуйся надо мной, яви мне свой трансцендентный облик и свое могущество». Непреданные пытаются постичь Верховный Брахман с помощью дискуссий, основанных на принципе нети-нети. Но преданный, вместо того, чтобы пускаться в эти утомительные философские рассуждения, просто повторяет святое имя Господа и благодаря этому с легкостью постигает самого Господа. Нишетха, нирвана, сукха, нубхутих. Омагьяна тимирантхася гьянан джана шалакая чакшурун милитамина тасмай ши гуравей намаха. Тринядапи суничина тарурапи сахишнуна аманина манадена киртаниях сада харих. Опытные брахманы, жрецы, извлекают огонь, сокрытый в дереве, звуком 15 мантр самитхени, являя тем самым силу ведических мантр. Подобно этому, те, кто обладает возвышенным сознанием, сознанием Кришны, обнаруживает в своем сердце сверхдушу, пребывающую там силой своей духовной энергии. Сердце покрыто оболочкой, состоящей из 3 гун материальной природы, 9 элементов материальной природы, совокупной материальной энергии, эго, ума и 5 объектов чувственного наслаждения, а также 5 грубых элементов и 10 органов чувств. Великие йоги, погрузившись в медитацию, созерцают в своем сердце Господа в образе сверхдуши Параматмы. Да будет сверхдуша милостива ко мне. Постичь ее может лишь тот, кто стремится к освобождению из плена бесконечного разнообразия материальной жизни. Чтобы воистину обрести это освобождение, надо посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу и, проникшись духом этого служения, постичь Господа. К Нему обращаются, называя Его разными именами, которые духовны и непостижимы для материальных чувств. Когда же Господь, Верховная Личность, прольет на меня свою милость. Это огромный стих, который достоин того, чтобы провести очень крупный ретрит по этой теме. Очень большая тема. И чтобы не оказаться в числе тех, кто ради галочки пришел в эту сангу, хочется выделить только несколько моментов, на которые мы можем обратить внимание. Харе Кришна, мне не читали комментарии на грузинском. Прочитать или продолжим так? Я думаю, что это займет все время, которое у нас есть. Хорошо. Тот, кто Эс, хочет, у него, наверное, есть Бхагавад-гита, это Шримад Бхагаватам, и он обязательно прочитает это вместе с нами. хорошо. ეს უზარმაზარი ლექსია და ამ ლექს შეიძლება მთელი რეტრიტიც დაუთმოთ, მაგრამ ჩვენ მაინც მნიშვნელოვან თემებს აღნიშნავთ. Здесь очень удивительно и четко Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада говорит о величии. То есть у людей есть ложное эго. И поэтому ложному эго часто они себя сравнивают с кем-то. ლაბრაბადა აქ საუბრობს სიდიადეზე. ადამიანებს აქვთ ცრუ ეგო და ამ ცრუ ეგოთი ხშირად ადარებენ საკუთარ თავს ვინმეს. И вот здесь Сута Госвами поясняет нам сейчас, да, кто такие настоящие великие. და სუტა გოსვამი აქ ჩვენ გვიხსნის თუ ვინ არიან ნამდვილად დიადები. Они, опытные брахманы, жрецы, извлекают огонь мантрами.
15 мантрами. Они способны зажечь все, что угодно. ისინი არიან გამოცდილი ბრაჰმანები, მუდამსახურები, რომლებიც 15 მანტრით ამოყავთ ცეცხლი. И очень удивительно другое, как сильна иллюзия, в которой мы пребываем. და ძალიან საოცარია კიდევ სხვა, რამდენად ძლიერია ის ილუზია, რომელშიც ვართ. И хочется обратить наше внимание на многообразие, о котором говорит Шрила Прабхупада. და მინდა მივიპყრო ჩვენი ყურადღება იმ მრავალფეროვნებაზე, რაზეც შრილა პრაბჰუპადა საუბრობს. Человек, у которого нет большой цели в жизни, он очень уязвим. ადამიანი, რომელსაც არ აქვს ცხოვრებაში დიდი მიზანი, ის ძალიან მოწყვლადია. Окей. Смотрите, очень интересный есть опыт. Соблазнов много в мире этом сходит, и наслаждений зов велик. Призрак радости приходит, очнешься лишь печали лик. Я не знаю, стоит ли это переводить именно вот так, как стих, но здесь есть очень удивительно собрано как раз то, о чем говорит Прабхупада, что многообразие этого мира, оно соблазняет нас постоянно метаться от одного объекта чувств к другому. აქ ძალიან კარგად არის ნათქვამი ის, რასაც შრილა პრაბჰუპადა ამბობს, რომ ამ სამყაროს მრავალფეროვნება ჩვენ ყოველთვის გვაიძულებს, რომ ერთი გრძნობათა ობიექტებისგან მეორეზე გადავიდეთ ხოლმე, მუდმივად. Давайте вспомним одну интересную деталь. Я уверен, что здесь все взрослые люди. И вот это многообразие материального мира, которое мы созерцаем, мы постоянно включены в ожидании, что нам выпадет удача, и мы сможем какую-то радость обрести. ამ სამყაროს მრავალფეროვნებაში ჩვენ მუდმივად იმის მოლოდინში ვართ, რომ რაღაც ოდესმე გაგვიმართლებს და შეუძლებთ რაიმე სიხარულის მოპოვებას. Но как только мы получаем импульс в сердце, да, что мы влюбились, мир сужается моментально и в то же время расширяется безгранично. მაგრამ როგორც კი ჩვენ ვიღებთ იმპულსს, რომ ჩვენ შეგვიყვარდა ამ დროს სამყარო ერთდროულად თან ქრება და იკუმშება და მეორეს მხრივ კიდე ფართოვდება უსაზღვროდ. Это очень удивительно, потому что объекту своей любви мы посвящаем все. Мысли, слова, деяния, сон, бодрствование, все возможности, которые у нас есть. ეს ძალიან საოცარია, რადგან ჩვენი სიყვარულის ობიექტს ჩვენ უძღვნით ყველაფერს, ჩვენს ფიქრებს, სიტყვებს, ყველაფერს, რაც გვაქვს, ძილსაც, მოქმედებებს. У меня в этой жизни была большая удача, я был влюблен, и меня тоже любили очень сильно, поэтому могу я уверенно сказать, что именно так происходит. მე დიდად გამიმართლა ამ ცხოვრებაში, მე ვიყავი შეყვარებული და მეც ვუყვარდი, ამიტომაც დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ზუსტად ასე ხდება ეს. Шрила Прабхупада говорит о том, что, повторяя слова Бхагавад-гиты, что очень мало тех, кто вообще стремится к совершенству. პრაბჰუპადა ბჰაგავად-გიტას სიტყვებს იმეორებს და ამბობს, რომ ძალიან ცოტანი არიან ისინი, ვინც სრულყოფილებისკენ უბრალოდ მიისწრაფვის. Из очень многих людей, стремящихся к совершенству, едва ли один достигает этого. და უამრავი ადამიანიდან, რომლებიც სრულყოფილებისკენ მიისწრაფვიან, ერთი თუ მაინც მიაღწევს ამას. И здесь возникает вопрос мотивации. და აქ კითხვა ჩნდება უკვე мотиваციის. Как мотивироваться для того, чтобы появился интерес к верховной личности Бога? როგორ უნდა ვმოტივირდეთ, რომ გაგვიჩნდეს ინტერესი უზენაესი უფლისადმი? Шрила Прабхупада приводит примеры из Бхагавад-гиты 7.28. Он говорит, труднопостижимы. შრილა პრაბჰუპადას მოყავს ბჰაგავად-გიტადან, ის ამბობს, რთულად მიღწევადი. Дурви геям, так, по крайней мере, обозначено на санскрите. Дурви геям. სანსკრიტზე ეს არის დურვიგიეია.
Бхагавад-гите Кришна так говорит о чистом состоянии бытия. ბჰაგავად-გიტაში კრიშნა ასე საუბრობს ოფიერების წმინდა მდგომარეობაზე. Тот, кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях, ის, ვინც კეთილშობილურ ქმედებებს ასრულებდა ამ და წინა ცხოვრებებში, кто полностью отрекся от греха ვინც სრულიად უარი თქვა ცოდვაზე и вышел из-под власти иллюзорной двойственности, და ილუზორული ორმაგობის გავლენიდან გამოვიდა, тот с решимостью посвящает себя служению мне. ის შეუპოვრობით უძღვნის თავს ჩემს მსახურებას. Значит, чтобы появилась мотивация, нам необходимо эти условия принять. და იმისათვის, რომ мотивация გაგვიჩნდეს, აუცილებელია, რომ ეს პირობები მივიღოთ. Если мы не принимаем эти условия, у нас просто мотивации не хватит. Будет эйфория, минутная, мгновенная. Да, мне хорошо, мне. То есть самое главное выходит аханкара на первую страницу нашей жизни. თუ ეს პირობები არ გვექნება, мотивация არ იქნება, იქნება ეიფორია, მწუთიერი რაღაც და ჩვენ ვიქნებით ყველაზე მთავარი, მე ვიყო კარგად. ანუ აქ ეგო ჩნდება ახანკარა. Есть два положения у души. სულს Первое აქვს положение – Бог для меня. სულს აქვს ორი მდგომარეობა. პირველი არის ღმერთი ჩემთვის არის. И второе положение – я для него. მეორე კი მე ვარ მისთვის. Что это такое? Я предлагаю вам сделать маленький эксперимент прямо здесь и сейчас. რას ნიშნავს ეს? მე გთავაზობთ პატარა ექსპერიმენტი გააკეთოთ აქ და ახლა. Я попрошу, наверное, вас, да, это вот транслятора Гочу, да, если можно. Например, произнесите, пожалуйста, слово «любовь». любовь. Нет, по-грузински. სიყვარული. Окей. А теперь правую руку положите на сердце. И оттуда выдохните то же самое, минуя ум и чувства. სიყვარული. Вы чувствуете разницу? Да. Она огромна. Поэтому Иисус говорит об этом: стучите и откроется. В какие двери стучитесь, те откроются. განსხვავება დიდია, ამიტომაც იესო ამბობს, დააკაკუნეთ და გაიღება. რომელ კარებსაც დაუკაკუნებთ, ის გაიღება. Важно не что, а важно как. თავარია არა რა, არამედ როგორ. То есть в каком качестве мы эманируем в обществе. ანუ რა თვისებით ფუნქციონირებთ საზოგადოებაში. То есть что исходит от нас. რა გამომდინარეობს ჩვენგან. Поэтому, когда мы говорим слово, слово – это упаковка, конверт. ამიტომაც როცა ვამბობთ სიტყვას, სიტყვა არის შეფუთვა, კონვერტი. Но мотив – это содержание этого слова. მაგრამ მოტივი არის ეს შიგთავსი ამ სიტყვისა. Поэтому Шрила Прабхупада говорит о том, что душа покрыта тремя гунами материальной природы. ამიტომაც შრილა პრაბჰუპადა ამბობს, რომ სული დაფარულია матერიალური ბუნების სამი გუნით. И наша задача эту обусловленность превратить в опору для успеха. და ჩვენი მოვალეობაა, რომ ეს განპირობებულობა გადავაქციოთ საყრდენად წარმატებისთვის. То есть страдания неизбежны. Но дело в том, что когда мы предаемся, эти страдания становятся опорой успеха. ტანჯვას ვერ გავექცევით, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ როცა ვენდობით, ეს ტანჯვა ხდება საყრდენი წარმატებისთვის. Шри Кришна заявляет об этом, что он становится дополнительным ресурсом для такой души. შრი კრიშნა ამბობს ამაზე, რომ ის ხდება დამატებითი რესურსი ასეთი სულისთვის. Но для него нет ничего невозможного. მაგრამ მისთვის არაფერი შეუძლებელი არ არის. Так надо понимать, да, на кого мы можем опереться. ამიტომაც უნდა გვესმოდეს, ვის შეგვიძლია დავეყრდნოთ. Может ли быть что-то недостижимое? შეიძლება იყოს რაიმე მიმოღწევადი? Нет. არა. Поэтому наша задача в том, чтобы обнаружить себя
внутри себя, вот здесь, и начать служить. И это, видя это невежество, становится храмом Бога. ამიტომაც ჩვენი მოვალეობაა ჩვენი თავი აღმოვაჩინოთ ჩვენში და დავიწყოთ მსახურება და ეს ავიდია, ეს უგუნურება უფლის ტაძრად გადაიქცევა. Я хочу еще одну маленькую вот экспериментальную позицию предложить вам. მინდა კიდევ ერთი პატარა ექსპერიმენტალური პოზიცია შემოგთავაზოთ И я уверен, что это вам понравится. და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თქვენ მოგეწონებათ. У нас есть всего полминуты, чтобы навести в своем сердце генеральную уборку. Сейчас Кришна там появится. სულ ნახევარი წუთი გვჭირდება, რომ ჩვენს გულში გენერალური დალაგება მოვაწყოთ და იქ კრიშნა გაჩნდება. Ну как, готовы? მზად ხართ? Вот на счет 3. სამთვლაზე. 3. 3. Итак, мы погружаемся внутри и начинаем уборку в своем ვიძირებით собственном сердце. ჩვენში და ვიწყებთ დასუფთავებას ჩვენი გულის. Все, что можете придумать для того, чтобы ему было удобно, интересно, приятно, все годится. ყველაფერი რის მოფიქრებად შეგიძლიათ, რომ ის იყოს კომფორტულად, ყველაფერი გამოიყენოთ. Нужно проявить 3 качества. სამი თვისების გამოვლენა საჭირო. Смелость, вежливость и простоту. გამბედაობა, თავაზიანობა და უბრალოება. Пожалуйста, наводите порядок. გთხოვთ, დაასუფთავეთ თქვენი გული. Кришна, добро пожаловать в мою жизнь. კრიშნა, მეკეთილი იყოს შენი მობრძანება ჩემს გულში. Есть 3 волшебных слова. არსებობს სამი მაგიური სიტყვა. Пожалуйста, გთხოვ, простите, მაპატიე, благодарю. მადლობა. Пожалуйста, простите, благодарю. გთხოვ, მაპატიე, მადლიერი ვარ. И все это сейчас годится для того, чтобы употреблять это в процессе служения в своем собственном сердце. და ეს ყველაფერი გამოგვადგება იმისთვის, რომ გამოვიყენოთ მსახურებისთვის ჩვენს გულში. Я уверен в том, что у каждого из вас есть свои какие-то определенные уже эмоции, реализации, которыми вы сталкиваетесь прямо здесь и сейчас. დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველ თქვენგანს უკვე აქვს გარკვეული ემოციები, რეალიზაციები, რომელსაც ახლა ხვდებით ზუსტად ამ მომენტში. Я бы попросил кого-нибудь выступить и сказать, что он чувствует. გთხოვთ ვინმე თქვას რა იგრძნო, რას გრძნობს. Для этого нужно совершить одно волшебное действие. Микрофон включить. ამისთვის ერთი ჯადოსნური მოქმედება საჭირო, მიკროფონის ჩართვა. Да? Храм? Хари Кришна, Баджан. Ага, это наш шоколадный друг, понял. Харе Кришна. Внутри стало очень тепло, комфортно, приятно, и чувствуется, что там пребывает Господь, и Он доволен. Ему приятно. Благодарю. Ну, этот человек с нашей санги, считайте, что я с ним договорился. Кто-то еще есть,
Это кто готов ეს ადამიანი ჩვენი სანგადან იყო ჩათვალეთ, რომ მე მას მოველაპარაკე, კიდევ არის ვინმე, ვინც მზად არის, რომ გავაზიაროს ასევე. у вас есть какое-нибудь ощущение перемен? გაქვთ რაიმე შეგრძნებები ცვლილებების? Я могу поделиться еще. Да, Когда я начал так медитировать, сразу изменился внутреннее состояние, и другие эмоции начали проявляться по отношению к Кришне, и вот эти ваши мне слова тоже вот изменили все как-то в сердце тепло стало, и вот какое-то чувство тоже возник по отношению к Кришне, и чувствовал близость с ним. Он был как будто довольно не близко. это удивительно, как реализуются слова Шрилы Прабхупады. Достаточно мгновения, чтобы попасть в духовный мир. ეს არის საოცარი, როგორ ხდება ამ სიტყვის შრილა პრაბჰუპადას სიტყვების რეალიზება. ერთი წამი არის საჭირო, რომ მოხვდეს სულიერ სამყაროში. Надо просто попробовать поэкспериментировать с этим телом, которое считается авидией, невежеством. უბრალოდ უნდა ვცადოთ, რომ ექსპერიმენტირება ამ სხეულთან, რომელიც ითვლება ავიდიად, უგუნურებად. Это отхожее место становится храмом. ეს ადგილი სხეული ხდება, იქცევა ტაძრად. Отхожее место. Отхожее, не знаю, как на грузинский переводится. Туалет. ეს სხეული, რომელიც არის туалети, იქცევა ტაძრად. Поэтому наша задача превратить Шримад Бхагаватам дорожной картой сделать в своей жизни. ამიტომაც ჩვენი მოვალეობა, ჩვენი ვალია, რომ შრიმად ბჰაგავატამი გადავაქციოთ ჩვენი ცხოვრების რუკად. გასამკვლევად. Окей. И что Шрила Прабхупада говорит? Ахам брахмасми, я душа. რას ამბობს შრილა პრაბჰუპადა? აჰამ ბრაჰმასმი, მე ვარ სული. А вот теперь попробуйте руку на сердце положите и скажите это вслух, утвердительно. Я душа. ახლა კი გული ხელი დაიდეთ გულზე და კიდევ ერთხელ თქვით, მე ვარ სული. Признай себя душой, и сразу станешь безмятежен. აღიარეს საკუთარი თავის სულად და მაშინვე აუღელვებელი გახდები. Стань прозрачной средой, придет свобода, и сердцем станешь нежен. გახდი გამჭვირვალე სფერო, მოვა თავისუფლება და გული დარბილდება. Разве мы не чувствуем, что сердце нежным становится, когда мы признаем себя душой? ნუ თუ არ გრძნობთ, რომ გული რბილდება, მაშინ, როდესაც ჩვენს თავს სულად ვაღიარებთ. Задача очень простая. Очень важно захотеть. Как дети хотят мороженое, игрушки, гулять на улице. Вот это «хочу». Оно должно прозвучать так, как у детей, однолико. და ეს ძალიან მარტივად შეიძლება მოხდეს. საქმე მხოლოდ იმაშია, რომ ჩვენ უნდა ვისურვოთ, ძალიან მოგვინდეს, როგორც ბავშვებს სურთ ნაყინი მაგალითად. ჩვენც ასე ძალიან უნდა მოგვინდეს ეს. Наша задача стать одноликими. ჩვენი დანიშნულებაა, რომ გავხდეთ ერთსახოვნები. В мире двойственность царит кругом, нет искренности в отношениях наших, и вопрос всегда стоит ребром, достойна ли жизнь усилий наших. გარშემო სულ ორმაგობაა და ჩვენ ურთიერთობებში არ არის გულწრფელობა და კითხვა მხოლოდ იმაშია, ღირს ცხოვრება ჩვენს ძალისხმევად. Поэтому задача у нас простая – стать душой уже в этой жизни. ამიტომაც ჩვენი მოვალეობა მარტივია, ჩვენ უნდა გავხდეთ სულები უკვე ამ ცხოვრებაში.
Есть ли что-то, чему можно поставить барьер, если человек способен любить? არის რაიმე, რითიც შეგიძლია ბარიერი დაუყენო იმას, თუ ადამიანს შეუძლია სიყვარული. Кришна, он ждет этого, он дышит этим, заботой, любовью. Больше ничего ему не интересно. კრიშნა ამით ცხოვრობს, ამით სუნთქავს, ზრუნვით, სიყვარულით, მას სხვა არაფერი აინტერესებს. Поэтому, если у нас в сердце будет фонтанчик дружелюбия постоянно бить чистотой, ამიტომაც თუ ჩვენში კეთილგანწყობის შადრევანი სულ ამოფეთქავს სიყვარულით, это гарантирует нас на то, что Кришна никогда от нас не отойдет. ეს მოგცემს გარანტიას იმისას, რომ კრიშნა ჩვენგან არასდროს წავა. Он будет этим фонтанчиком пользоваться всегда. ის მუდმივად ამ შადრევანს გამოიყენებს. А что значит пользоваться? Это значит взаимодействовать. რას ნიშნავს გამოიყენო? ეს ნიშნავს, რომ ურთიერთქმედებ. А когда мы с кем-то взаимодействуем, мы без сомнения получаем впечатление. Одна сторона и вторая сторона. ხოლო როდესაც ჩვენ ვინმესთან ურთიერთქმედებთ, ვიღებთ აუცილებლად შთაბეჭდილებებს ერთი მხარეს და მეორე მხარეს. Давайте попробуем сцепить пальцы. მოდი ესეთ გადაჯვარედინება ვცადოთ თითების. Крепко. ძლიერ. А теперь расцепите их. ახლა გავუშვი. გაშალეთ. Вы чувствуете влияние на правой руке, левой руки и обратно? გრძნობთ გავლენას მარჯვენა და მარცხენა ხელზე, ორივე ხელზე. Так вот, взаимодействие души с Богом оставляет подобные впечатления. და სულის ღმერთთან ურთიერთობა ზუსტად ამგვარ შთაბეჭდილებებს ტოვებს. Потом идет влияние. შემდეგ მოდის გავლენა. А вот когда идет влияние, меняются деяния. ხოლო როდესაც მოდის გავლენა, მაშინ იცვლება ქმედებები. Это приблизительно так же, когда первая встреча с девушкой неиспорченного человека, первый импульс, да, получает человек. Ва! ეს მაშინ არის, როდესაც ადამიანი, რომელიც არ არის გაფუჭებული, ხვდება პირველად გოგოს, პირველ იმპულსს, რასაც იღებს, ვაუ. Затем что происходит? Он ищет возможности. შემდეგ რა ხდება? ის ეძებს შესაძლებლობებს. Кришна отвечает, он дает возможности, они встречаются. კრიშნა პასუხობს, ის აძლევს შესაძლებლობებს, ისინი ხვდებიან. Когда они знакомятся ближе, ხოლო როდესაც უფრო ახლო ეცნობიან ერთმანეთს, меняется тема, იცვლება თემა, она становится глубже. ის უფრო ღრმა ხდება. Взаимное проникновение становится просто немыслимым. და ერთმანეთს ისინი ერთმანეთში, ასე ვთქვათ, გამსჭვალავენ ერთმანეთს, ეს წარმოუდგენელი ხდება. Вот так в преданном служении происходят перемены. ასე ხდება ერთგულ სამსახურში გარდასახვევი. И однажды мы чувствуем, что мы способны любить. და ერთხელაც ჩვენ გვგრძნობთ, რომ შეგვიძლია სიყვარული. Не нас любят, а мы любим. ჩვენ კი არ ვუყვარვართ, ჩვენ გვიყვარს. Поэтому задача преданного служения именно в том, чтобы оказаться в качестве духовном, трансцендентальном. ამიტომაც ერთგული სამსახურის დანიშნულება ზუსტად ის არის, რომ ტრანსცენდენტულ სულიერ თვისებაში აღმოჩნდეთ. Мы как дробные числа. ჩვენ ვართ კენტი цифрабивით. И прибавить 1/5 к 3/8 невозможно. სამ რვიანს 1/5-ს ვერ დაუმატებ. Но если есть общий знаменатель, მაგრამ თუ არის საერთო знаменатель, как будет? пудзи, საერთო ფუძე თუ იქნება, тогда вычисление происходит очень легко. მაშინ გამოთვლა ძალიან მარტივად ხდება. Поэтому, зная, что впечатление рождает влияние,
ამიტომაც თუ ვიცით, რომ შთაბეჭდილებები გავლენას ბადებს и перемены обязательно происходят, და ცვლილებები აუცილებლად ხდება, что происходит, если Кришна в центре, რა ხდება მაშინ, როცა კრიშნა ცენტრშია? наши вычисления всегда свежие. ჩვენი გამოთვლები ყოველთვის ახალია. Он всегда освежает своим присутствием. ის ყოველთვის ანახლებს თავისი თანამყოფობით. Поэтому всегда как в первый раз. ამიტომაც ყოველთვის ისე არის, როგორც პირველად, ისე უგრძნობთ. Мои супруги задают вопросы подруге в Майяпуре. ჩემს მეუღლეს მეგობრები უსვამენ შეკითხვებს. Сколько вы уже женаты? რამდენი ხანია ცოლ-ქმარი ხართ? 25 лет, говорит супруга. 25 წელი მეუღლემ უპასუხა. А что у вас такого, что каждый раз, когда приезжает муж, вы сразу в ресторан идете? რა გაქვთ ისეთი, რომ ყოველ ჯერზე, როდესაც ქმარი მოდის, მაშინვე რესტორანში მიდიხართ? Или неделю раз вас всегда там видят? ან კვირაში ერთხელ ყოველთვის გხედავენ იქ? Она отвечает, у нас Кришна живет, поэтому всегда как в первый раз. მან კი უპასუხა, ჩვენთან კრიშნა ცხოვრობს, ამიტომაც ყოველთვის ისეა, როგორც თითქოს პირველ ჯერზე, პირველად. Поэтому, чтобы освежиться, нужно сделать так, чтобы Кришна стал самым почитаемым членом семьи. ამიტომაც იმისათვის, რომ განვახლდეთ, საჭიროა, რომ კრიშნა გახდეს ყველაზე პატივსაცემ ოჯახის წევრად. Тогда мы при нем будем чувствовать себя достойно. და მაშინ ჩვენ თავს ღირსეულად ვიგრძნობთ. И вопросы освобождения уже перед нами стоять не будут. და გათავისუფლების შესახებ შეკითხვები ჩვენში აღარ იქნება. По его милости все возможно. მისი წყალობით ყველაფერი შესაძლებელი. Поэтому наша задача сделать все возможное, чтобы между нами было интенсивное взаимодействие. ამიტომაც ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენს შორის იყოს ინტენსიური ურთიერთქმედება. Тогда мы даже не заметим, как оставим тело и уйдем домой в духовный мир. მაშინ კი ვერც კი შევამցნევთ, როგორ დავტოვებთ სხეულს და როგორ წავალთ სულიერ სამყაროში. Харе Кришна, я очень вам благодарен за такие внимательные глаза, и за ваше вот это содействие. Мы были в некоторых экспериментах. Я желаю вам счастья, а Шиле Прабхупаде слава. ჰარე კრიშნა, დიდ მადლობას გიხდით. დიდ მადლობას გიხდით ასეთი დაინტერესებული თვალებისთვის, ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა ექსპერიმენტებში და გისურვებთ ბედნიერებას. Вопросы или впечатления, с чем вы сегодня уйдете с полей Шримад Бхагаватам? შეკითხვები ან შთაბეჭდილებები თუ გაქვთ, რითი წახვალთ დღეს შრიმად ბჰაგავატამის ველიდან? Я сейчас скажу волшебное слово. Пожалуйста. ახლა გეტყვით ჯადოსნურ სიტყვას, გთხოვთ. Кришна, Кришна. Какие впечатления заберете с собой? რა შთაბეჭდილებებს წაიღებთ? Смело, вежливо и просто. გამბედავად, თავაზიანად და уბრალოდ. Харе Кришна, можно, да? Да, конечно. Очень было важно то, что когда ты внутри создаешь атмосферу, которая для Господа была бы приятна, то ты сразу начинаешь чувствовать присутствие Господа. Это И значит, в что это если я в время своей все жизни- возможно. Мгм. Верно? Да. И в это время калькулятор молчит.
И это значит, что я могу создавать такое настроение всегда в своей жизни, в своем сердце, и таким образом Господь будет присутствовать. Ему будет интересно находиться в моей жизни, в моем сердце. И это без сомнения. И еще то, что было важно, Наша задача взять одну формулу с собой. Я для тебя. Формула преданного служения «Я для тебя». Кочан, пожалуйста, переведите, это очень важно. და რათა პრანა პრაფუმ პასუხა რომ თქვა გააზიარა რომ ძალიან მომეწონა ეს როდესაც ჩვენს გულში შემოუშვით კრიშნა მისთვის ყველაფერი გავაკეთეთ და ამ დროს ვხვდები რომ კრიშნა შენთან არის ის შენთან ახლოს არის და ამის გაკეთება შეგიძლია ყოველთვის მივხვდი ამას რომ შემიძლია ეს ყოველთვის გავაკეთო. Я благодарю вас. Кто еще готов откликнуться, пожалуйста. კიდევ ვინ არის მზად რომ გამოთქვას? Ну, раз желающих нету, настаивать не буду. რადგან არავის აქვს სურვილი ამის თქმის არ დაგაძალებთ. Хотя на нашей санге я это обязательный атрибут. Делаю обязательно, чтобы обратная связь была. თუმცა ჩვენს სანგაზე აუცილებლად ვაკეთებ ხოლმე რომ იყოს ეს კავშირი. Поэтому, если вы будете меня иногда приглашать, я буду уже настаивать на этом. ამიტომაც თუ მომიწევთ ხოლმე უკვე დაგაძალებთ ამის გაკეთებას. Слышно, да? Да. То есть у нас проблема с кнопочкой, на которую надо нажать. У вас все получилось. Ну да. Харе Кришна, большое вам спасибо за лекцию. И каждый раз, каждая лекция, она погружает нас в понимание того, что Господь — личность. Мы годами слышим, но как будто это на поверхности. И стоит эти маленькие эксперименты, когда отвлечься от всего, мы погружены в лекцию, и в этот момент мы погружены в Шримад Бхагаватам и позволяем себе, как вы говорите, уже калькулятор отключен, все отключено, и в этот момент эти маленькие эксперименты, особенно вот с этим, как очистить сердце и использовать те 3 слова волшебных, происходят вот эти изменения, потому что в этот момент реально под влиянием слов Шримад Бхагаватам, ваше влияние, мы реально начинаем концентрироваться на этом и впускать действительно Господа внутрь. И в этот момент я подумала, что вот так можно повторять святые имена, повторяя святые имена, представлять вот эту ситуацию и использовать эти 3 слова. И реально ты чувствуешь какие-то изменения в своем сердце, только потому, что калькулятор выключен, и ты погружен. И вот эти слова «Бог для меня», когда говоришь, такое ощущение, что костенеет мозг. Но когда ты говоришь «ты для Бога», как будто что-то расплавляется, расширяется. И вот эти отношения, к которым готов Кришна, мы слышим, но когда кто-то говорит с такой уверенностью оттуда, ты реально понимаешь, что действительно Кришна ждет тебя, действительно ты нужен ему, и действительно от тебя зависит просто не то, что он ждет, дай на дай, а он ждет, насколько ты способен, сколько ты готов открыть свое сердце и впустить его. И вот эти встречи, вот это все, оно помогает эту нашу дверь больше открыть и впустить. Огромное спасибо вам. И вам благодарность, Матаджи. Я все, что услышал, я запомнил. რაც მოვისმინე, რა თქმა უნდა, მათაჯიმ გააზიარა, რომ დიდი მადლობა ყოველ ლექციაში ჩვენ ის რაც თეორიულად უესმის, რომ კრიშნა პიროვნება, ჩვენ ამ პატარა ექსპერიმენტების წყალობით
რეალურად ვგრძნობთ ამას. ეს ძალიან მომეწონა ეს ექსპერიმენტი, მაგალითად, როდესაც ჩვენი გულის დასუფთავება დავიწყეთ კრიშნასთვის, ეს სამი ჯადოსნური სიტყვა, როდესაც ვთქვით და ვიფიქრე, კარგი იქნება ეს მანტრის გამეორებისთვისაც, რომ გამეორებისასაც ეს სცენა წარმოვიდგინოთ, გამოვიყენოთ და კრიშნა იმდენად არის ჩვენთან, რამდენადაც ჩვენ შეგვიძლია, რომ ნაბიჯი გადავდგათ მისკენ. И вежливость – это фундамент, თავაზიანობა ეს არის საფუძველი, на котором можно построить духовный дом. რაზეც შეგვიძლია ავაგოთ სულიერი სახლი. Я благодарен, Матачи. А это кто еще готов? Уже есть прецедент? დიდი მადლობა, მატაჯი. კიდევ ვინ არის მზად, უკვე არის პრეცედენტი უკვე იყო. Я понял. Нет доверия, значит. გავიგე, ანუ ნდობა არ გაქვთ. Па-пара-пам. Как вам такое заявление? ასეთი განაცხადზე რა სიტყვით? Окей. Я благодарю вас за сегодняшнюю встречу, за возможность быть с вами. Я прямо вот дышу этим воздухом, которым вы обитаете. И мне очень приятно осознавать, что нас что-то связывает большое, великое. Это Кришна, это духовный мир. დიდი მადლობა ამ შეხვედრისთვის, თითქოს უსუნთქავ ამ ჰაერს თქვენთან ერთად და მიხარია, რომ რაღაც დიადი გვაკავშირებს ერთმანეთთან, კრიშნა, სულიერი სამყარო. Благодарю вас. დიდი И მადლობას გიხართ. удачи вам на этом непростом пути. და წარმატებებს გისურვებთ ამ რთულ გზაზე. Спасибо вам. Харе Кришна. Харе Кришна. Спасибо большое, Пардьяни Махарадж Прабху. Это, ой, ну